प्रिय माने आज शास्त्रांश प्रेरित तार 8 पर्व 26 पदरु 39 पद दे आमे शिक्षा करिबा God's concern for his seekers. God's concern for his seekers. ईश्वरंक अन्वेषणकारी को निमंते तांकर जत्न तो प्रभु को जो माने अन्वेषण करती खोजती और प्रभु से मानकर जत्न नियंती तबे आमे अनुभव करिछु ना नहीं प्रिय माने our God has special concern to those who seek and follow him. आमर ईश्वरंकर स्वतंत्र जत्न थाए जो माने तांकु खोजंती अन्वेषण करती आ तांकर पछरे चलती अति परिचित वाक्य आमे जेते बेले सुनिउ विभिन्न स्थान रे कहा जाय माथ्यू तार 7 पर्व 7 पदरे तीनोटी विषय कहा जाय आस्क एंड इट विल बी गिवन टू यू मागो तबे दिया जीवो सीक एंड यू विल फाइंड खोजो तबे संधान पाइबो नॉक एंड द डोर विल ओपन टू यू द्वार रे आघात करो मारो द्वार फिटेई दिया जीवो तबे एई वाक्य आम समस्त जीवन रे गोटे गोटे समय आसे ताहा ए तीनोटी सोपान दे आमे गति करू मागिबार समय पुणी खोजिबार समय आ द्वार रे आघात करिबार समय तीनोटी घटना बाइबल रु मो मने पकई देबा पई चाहे प्रथम घटना हाना आस्क्ड गॉड ए चाइल्ड हाना गोटे शिशु पुत्र संतान मागिले एंड गॉड गेव सामुएल टू हर आ ईश्वर सामुएल को तांको जीवन रे देले मागिले और प्रभु देले तांकर वार्धक्य समय रे और द्वितीय 3 वाइज मैन फॉलो द स्टार एंड सीक जीसस खोजिबा कथा जीसु को खोजिबा पई बाहरिले कोठी से जन्म होइछंती तीनोटी पंडित बाहरिले अन्वेषण कले तारा को एंड दे फाउंड से माने खोजिले तबे खोजिबा लोक से केबे निराश होंती नहीं प्रभु से मानकु देखांती और तृतीय कथा Jacob knocked the door and God opened the door of blessings. और जाकुब जे कि तांकर जीवन रे प्रतारक भावे परिचय पाउथिले प्रभु तांको जीवन रे जेतेबेले से मल्ल युद्ध ईश्वरंक सहित करूथिले और सेतेबेले से कहिले प्रभु तुमे जदि मते आशीर्वाद करिवो नाही मु छाड़ीबी नाही तबे से नॉक कले प्रभु को से आघात करंती मते आशीर्वाद करिवा को पड़िबो प्रभु तांको पई से प्रतारकंकर जीवन सकाशे एक नुआ द्वार खोली देले आशीर्वाद द्वार खोली देले नचेत से प्रतारकर जीवन रे तांकर जीवन शेष होई थांता तबे कहिबा बाहुल्य जे आवर गॉड नेवर डिसअपॉइंट एनीवन हु ट्रूली सीक हिम आमर ईश्वर एपरि एक ईश्वर जे कि कौनसी व्यक्ति को सत्यतार सहित तांको जदि आम अन्वेषण करू तांको खोजिबू तांको मानिबू तांकर पछरे चालिबू से निराश हेबा को देबे नाही आ सेथि पई जिरिमियो तार 29 अध्याय 13 पद कहे कोन बोली तुम्हे आमको अन्वेषण करिबो और सर्वांतकरण सहित आमको खोजिले आमर उद्देश्य पाइबो तबे आमे एई परि ईश्वर को जानिछु जांकर उद्देश्य अच्छी से अच्छी और जो माने तांकर अन्वेषण करती से माने पांती आज शास्त्रांश से परी जने व्यक्ति को देखु वी फाइंड अ मैन हु ट्रूली सीक गॉड प्रकृत रे से हृदय भक्ति सहित जने व्यक्ति खोजुथिले आ ईश्वर तांकर पई यत्नशील हेले तांको साक्षात करंती आ से ईश्वरंकर संतान हेबार सौभाग्य प्राप्त हेले तो प्रभुंकर यत्न तीनोटी क्षेत्र में आमे पाऊ प्रथम प्रभु किपरि यत्न नियंती ही सेंस द प्रेसेप्टर से अर्थात ईश्वर शिक्षकों को प्रेरण करती आमे खोजिबा लोक मन रखू प्रभु जन को पठांती जने शिखैबा लोक को पठांती जेपरि आमे तांकु चिन्हि पारिबु तांकु जानि पारिबु
ଈଶ୍ୱର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଜିବା ଲୋକ ନିଜର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଟିଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ 26 ପଦ ଆଉ 26 ପଦରୁ 29 ପଦ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ସେଠି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କେତୋଟି ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଫିଲିପଙ୍କୁ କହିଲେ ଉଠ। ପ୍ରଭୁ ଫିଲିପଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମରୁ ଗାଜା ଆଡ଼କୁ ଯାଅ, ଯୋଉଟାକି ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଫିଲିପଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଯାଅ, ଗମନ କର, ଆଉ ସେଠି ତୁମେ ପାଇବ ଇଥିଓପିଆ ଦେଶୀୟ କାଣ୍ଡାକି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ଇଥିଓପିଆନ ପୁସ୍ତକକୁ ତୁମେ ପାଇବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇବ ଯେ ଜିହୁଦୀ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ପାଇବ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହାନତା ବିଷୟରେ। ସେ କାଣ୍ଡାକି ଦେଶର, ସେଇ କାଣ୍ଡାକି ରାଣୀର ଧନ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଆଉ ପୂଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେବେ ଏଠି ଫିଲିପ କିଏ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କେତେଜଣ ଆମେ ଫିଲିପଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ 2ଟା ଫିଲିପ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 2ଟା ଫିଲିପ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲିପଙ୍କର ନାଁର ଅର୍ଥ ଅଛି ଲଭର ଅଫ୍ ହର୍ସ। ଲଭର ଅଫ୍ ହର୍ସ କେଉଁମାନେ ଘୋଡ଼ାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାକି। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଫିଲିପ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ପ୍ରେମୀ। ତେବେ ସେ ଦ୍ରୁତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ନିଜର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବୁ 2ଟା ଫିଲିପ କଥା, ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବ 5 ପଦରେ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଯାକୁ ଡିକେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଜଣକୁ ବାଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ତିଫାନ, ତାପରେ ଫିଲିପ, ପ୍ରଖର, ନିକାନୋର, ତିମୋନ, ପାର୍ମୋନା, ନିକୋଲାୟ, ଏମାନେ 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ପାଉଛୁ ଫିଲିପ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫିଲିପ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଫିଲିପ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟ, 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଆଉ ସେ ଫିଲିପ। ଆଉ ଫିଲିପ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପାଇଲି, ଭଲରେ ଟିକେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତା ହେଉଛି ଯୋହନ ତାର 6 ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛକୁ 5000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଫିଲିପକୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଫିଲିପକୁ କହନ୍ତି, ଫିଲିପ where to find the bread। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭୋକିଲା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଧିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା। ଫିଲିପକୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ବୟ, ଆଉ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଯୋହନ 6 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା। ଫିଲିପ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି, 7 ପଦରେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାର ରୋଟି ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ସୋର୍ସ ଅଛି, କେତେ କିଣି ପାରିବା, ତେବେ ସେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ନାକି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇପାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ। ଫିଲିପ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ପଚରାଯାଏ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଫିଲିପକୁ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ଯେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଏତିକି ଟଙ୍କାର ହେବନି, କ'ଣ କରିବା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ଫିଲିପକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ। ଆଉ ସେଇ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତେବେ ଏଠି କେତୋଟି କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଅଛି ଜେରୁସାଲେମ।
तेबे जेरुसालेम रे प्रथम रे प्रभुंकर सेवा कार्य हैला सुसमाचार ज्ञात हेले तापरे जिहुदा प्रदेश एटा जिहुदी मानकर जागा हैला आउ समीरण आउ जदि आमे पढिबु तेबे एई स्थान रे समीरण रे सुद्धा सुसमाचार प्रचार ही सारी थिला आ वर्तमान पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुसमाचार पृथ्वीर प्रांत पर्यंत सुसमाचार प्रचार होबार बाकी थिला आ फर्स्ट पर्सन जे कि पृथ्वीर प्रांत आड़कू नेबा लोक आ से होचंती फिलिप कारण केबे मध्य के भाबी नथिला नपुंसक जणे प्रथम रे जीसुंकु जानिबो आ सुसमाचार रो अंशी हेबो नपुंसक नपुंसक माने कोन न्यूटर जेंडर आमे जाको को आमर लोकल भाषा रे कोन हिजड़ा नै कि तबे ता निकट रे जीसुंकर कथा कहिबा एटा फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री प्रथम थर पृथ्वीर प्रांत पर्यंत पहुंचीबार फर्स्ट स्टेप होउछंती नउछंती फिलिप तबे जेतबेला आमे ए शास्त्रांश रे अध्ययन करछु दक्षिण दिगरे जे पथ जेरुसालेम रो गाजा आडको पड़ी अछि तबे गाजा कोठी रो जागा पैलेस्टाइन नै कि आमे जानि तबे गाजा रो जो संघर्ष गुडा को चली थिला आमे जाऊ तबे ई संघर्ष मध्य रे आमे लक्ष्य करूछु सेई जागा रे प्रथम रे सुसमाचार पहुंचे आ कोठी सेटा लेखा अछि इथियोपिया देशिया मानंको कांडाकी नामनी राणींकर अधीनस्थ जणे उच्च पद प्राप्त इथियोपिया नपुंसक को अन्यटा काढी दियो बोधे तो प्रिय माने एठी आमे लक्ष्य करूछु जे कांडाकी नामनी राणींकर स्वतंत्र उच्च पदाधिकारी होउछंती से ए नपुंसक तो तांकर स्पेशल केतरा कैटेगरी आमे लक्ष्य करू एई व्यक्ति जे कि नपुंसक इज द फर्स्ट पर्सन जे कि इथियोपिया को देश रो अछि एनी विजडम इथियोपिया इथियोपिया क्यों देश रो अछि क्यों महादेश रो अछि आफ्रिका तो प्रथम आफ्रिका रे ख्रिस्टियन प्रभु को चिन्हिबा लोक होछि एई नपुंसक इथियोपिया आ वर्तमान पाखापाखी 67% जीसु को जानिबा लोक सेठारे अछंती तो प्रथम बीज होउछंती ए नपुंसक जाको के चिंता करि नथिले तबे नपुंसक हु इज दैट एनक ये होउछंती एनक वाज ए वर्कर जणे पदाधिकारी नपुंसक जणे कर्मचारी काहर कर्मचारी लिखा जाए से कांडाकी नामनी राणींकर अधीनस्थ जणे उच्च पद प्राप्त माने से समय रे देखंतु जणे नपुंसक को गोटे बड़ पद दिया होछि राणी को पई कारण पुरुष माने राणी को सहित रहले समस्या अछि आ सेथि पई से माने नपुंसक मानन को रखंती जहा द्वारा तांको ऊपर निर्भर करा जाई पारे तो प्रथम कथा ए नपुंसक जणे सरकारी कर्मचारी थिले उच्च पद रे थिले माने कहिबा गले तांकर पावर बहुत थिला सेकंड जिंस नपुंसक जणे धनी व्यक्ति थिले एनक वाज ए वेल्दी मैन सेथि पई लिखा होछि कोन बोली से धन भंडार रो बेबरता थिले तबे धनी मध्य थिले आ तृतीय कथा एनच वाज ए वर्शिपर नपुंसक जणे उपासक थिले उपासक काहे कि आश्चर्य कथा से जेरुसालेम को जाउ सेति पई लिखा होछि पूजा करिबा निमंते जेरुसालेम को आसीथिले नाउ ही इज रिटर्निंग तबे से कोठरु परिचय पाइले सत्य ईश्वरंकर आ से जेरुसालेम को जाई जेरुसालेम मंदिर को जाई फेरुछंती आ पूरा ठाट रो सहित पूरा पावर रो सहित लेखा अछि रथ रे से जाउछंती आ तांको सहित केते लोग तबे केते दृष्टिकोण रु भावंतु से वेल्दी मैन थिले धनी व्यक्ति थिले
ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟର ଜୀବନ ଥିଲେ ଯେ କି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏନାକୁ ୱାଜ୍ ଏ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। ନପୁଂସକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁକି? ସେ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏ ଲୋକ ଏଇ ନପୁଂସକ ସେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାର ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢୁଥିଲା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ପେପର ବୁକ୍ ଥିଲା? ପେପର ବାଇବଲ ଥିଲା କି? ନାହିଁ। ସ୍କ୍ରୋଲ, ଚମଡ଼ାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ କପି ସେ ନିଜେ କିଣିକି ରଖିଥିଲା। ମାନେ କେତେ ଧନୀ, କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ପଚରା ହବ କେତେଟା ବାଇବଲ ଆଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ଇଏ ଧରି ଧରି, ଖାଲି ସେତିକି କଥା ନାହିଁ, ସେ ଧରିକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସୁଛି। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ହି ୱାଜ ହୋଲ୍ଡିଂ ବାଇବଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଧରି ଚାଲୁଛି। ହ୍ୱାଟ ଆବାଉଟ୍ ଅସ୍? ଆମ ଜୀବନରେ ହଁ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ କେତେଟା ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ତ ଦେଖାଉଛି, ପଢିଦେବା। ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ କେମିତି? ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ସକାଳେ, ଆଜିର ପାଇଁ ପୁରା ବାକ୍ୟ ପଢିଦେଲେ, ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ, ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଯୋଉ ପୁସ୍ତକର ସ୍କ୍ରୋଲ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯୋଉ ଚମଡ଼ାରେ ଗୁଡା ହେଇଥିବା, ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ କେତେ ପୃଷ୍ଠାର କେତେ ବୋଝର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେବେ ଏନାକ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିପାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଫେକ୍ଟ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁ ଆମେ, ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିଲେ, ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଉପାସକ ଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ଥିଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିସାବରେ ପଢିବା। ତେବେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ହି ସଲ୍ଭ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଗଡ୍ସ କନସର୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯତ୍ନ ହେଲା, ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ 30 ପଦରୁ 35 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା କଥା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ଫିଲିପ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଖା କରି, ବୁଝୁଛ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବୁଝେଇ ନଦେଲେ ମୁଁ କିପରି ବୁଝିପାରିବି? ତାପରେ ଫିଲିପଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ସେ ବିନତି କଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ନୀରବ ରହିବା କଥା, ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା। ଆଉ ଏଇ ନପୁଂସକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫିଲିପକୁ, ଏଇ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଇ 30 ପଦରୁ 35 ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟକ୍ ଚାଲୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆର ହୃଦୟ ଦେଇ। କାହାର ହୃଦୟ? ହମ୍ବଲ ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟର ନମ୍ରତା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନମ୍ରତାରେ ଥାଏ। ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିବା ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ହୃଦୟ କେମିତି ଅଛି? ନମ୍ର, ହମ୍ବଲନେସ୍ ଅଛି। ଏ ହମ୍ବଲନେସ୍ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ପାଠ କରୁଥିବା, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ବୋଲିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ବସିବାକୁ ବିନତି କଲେ। ବିନତି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବିନତି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ସିଟ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ କରି ନେଇ ହେବ କେବେ? ମନିଚ୍ଛା ଲୋକକୁ। ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ, ତାକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରୁଥିବେ, ଧନୀ ଲୋକ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେବେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
ବସିବାକୁ ସେ ବିନତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କାହିଁକି ସବୁ ଅଛି এই নপুংসক ভলিয়া ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଧନ ଅଛି ପଦ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଯାଉଛୁ କି ରେଗୁଲାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ନମ୍ରତା ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବେଶୀ ରହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାର୍ନ ଲଟ୍ ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଲର୍ନ ମେନି ବେଶୀ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛୁ ଗେଟ୍ ମୋର୍ ପୋଜିସନ୍ ନାକି ସବୁ ପାଉଛୁ ପଦ ପଦବୀ ପାଉଛୁ ସବୁ ପାଉଛୁ ବଟ୍ ନୋ ୟୁଜ୍ ୱିଥାଉଟ୍ ଗଡ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିହୁନେ ଏସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ସବୁ ଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ କେତେ ପ୍ରକାର ପଦ ଥିବ କେତେ ଧନ ଥିବ ସବୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏ ଧନକୁ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସିବନି କି ଏ ଯେଉଁ ଧନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଜି କରିଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା କି କ'ଣ କରିଛି ଆକୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ୟୁଜଲେସ୍ କାରଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖିବୁ ଈଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖିପାରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହମ୍ବଲ୍ ହାର୍ଟ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିୟରିଂ ଶ୍ରବଣରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମେ କେତେଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଶ୍ରବଣରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟେ ପଦ କହେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ କାହା ବିଷୟରେ କଥା କହନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଇଜ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା କି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାର ଗୁଣ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଶିଖିବାର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 53 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରୁ 8 ପଦ ନେଇ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜିସାୟ 53 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆଉ 8 ପଦରେ এই ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ହତ ନିମନ୍ତେ ନୀତ ହେଲେ ଲୋମଚ୍ଛେଦକ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଷ ଶାବକ ଯେପରି ନୀରବ ରୁହେ ତେବେ ମେଷ ଶାବକ এইটা କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ এইটা ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀ ନିଜେ ନା ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ଫିଲିପ ସବୁ ବିଷୟ କହିଲେ ସେଥିରେ ଫିଲିପ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହ ତାପରେ କହିଲେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯାହା ଲେଖା ହେଇନି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେଭ୍ ହେବ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ ତେବେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେ କରନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସମାଧାନ କରନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶେଷରେ ହି ସେଭ୍ସ ଦ ପିପଲ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 36 ପଦରୁ 39 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମର କଥା ଲେଖାଯାଏ ଜଳ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ନପୁଂସକ କହନ୍ତି ଫିଲିପଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜଳ ଅଛି ମୋର କ'ଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା କି ତେବେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ତାପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ବୋଲି ନପୁଂସକ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଗଲାବେଳେ ଫିଲିପ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ପଳେଇଲେ କେବଳ ନପୁଂସକ ରହିଲେ ତେବେ ଏଇ ହେଉଛି ସାରାଂଶ ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରେ ମାନେ ସବୁ ଥାଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉଛି ବେଶୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ତେବେ an empty soul filled with presence and power of God ତେବେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ବହି ପଟା ଆମର କେତେଟା ବାଇବଲ ରଖିଥିବୁ ଘରେ ନାଇଁ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଢୁନଥିବୁ ଲାଭ ନାହିଁ ଏମ୍ପ୍ଟି ଲାଇଫ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝୁଛି
कंप्लीटली आ प्रभु तार जीवन रे तांकर उपस्थिति आ तांकर शक्ति प्रवाहित करंती आ नेमलेस एनक वाज द फर्स्ट फ्रूट इन अफ्रीका कंटिनेंट तबे अफ्रिकार महादेश रे प्रथम साक्ष्य होई से बंचंती प्रिय माने गॉड कॉल्स अस फ्रॉम द प्लेसेस वी नेवर एक्सपेक्टेड एठी मु गोटे कथा कहया पई चाहे ईश्वर कोठी तांकर परिचय देबे आ तांकर पछरे चलीबा पई नुआ जीव आरंभ करिया सुजोग देबे हमें जानिनु देखंतु प्रथम कथा अब्राहम को कोठुर डाकिले प्रभु अब्राहम को तांकर निजर पेरेस घर भितरे आगा थिले बोधे तांकर निज पैलेस रे हमको मध्य प्रभु डाकी पारंती मोजेस फ्रॉम द माउंट टॉप हरे पर्वत रे प्रभु ताको डाकंती आ जाकुबंकु नदी तीर रे डाकंती पितरंकु माछ धरिबा डंगारे डाकंती माथियंकु सरकारी चाकरी रे बसीथिबा टेबुल उपरु तांकु डाकंती पाउलंकु दम्बेशकर रास्ता रे डाकंती आउ नपुंसक को प्रभु एक नुआ जीवन पाई डाकंती मोरु प्रांतर डेजर्ट मोरु प्रांतर रे डाकंती तेबे हम समस्त को प्रभु डाकंती किंतु आमे सुनिबार अछि बुझिबार अछि जे एटा हम डाको सबु थिले मध्य जदि प्रभु को आमे चिन्हिनु आ तांको पछरे चालुनु अन्वेषण करूनु दुर्भाग्य हम जीवन तेबे से खोजुथिले आ प्रभु तांको पाई स्वतंत्र भावरे से जेरुसालेम को जाई आसुथिले आ वाक्य पढ़ुथिले सेति पाई स्वतंत्र भावरे प्रभु मनोनीत करंती फिलिपंकु तुमे जाओ कारण से बुझी पारु नाही ताको बुझाओ आपण मानको जीवन रे मध्य के जाने केतरा विषय आपण बुझी पारुथिबे प्रभु यथेष्ट टंका देइथिबे ए डाबू को कोन करबी मुई घर बांधबी एटा करबी सेटा करबी एई चिंता का थिबो पीपल विल गॉड विल सेंड समवन ही विल डायरेक्ट कोथि पई यूज करिवे आपण जो ज्ञान आरोहण करिसंती भलो बहुत बड़ उच्च बेसिक ज्ञान जानी थिबे किंतु यूज करूनथि मु कहली ग्रेजुएट पिला मानको आज काली पचारिबे कोन करिवु किछि नाही कारण आमे प्रकृत रे बुझिनु ए पाठर महत्व कोन पाई हेले आमे मंडली पाई समाज पाई परिवार पाई व्यवहार करिबाक पड़िबो आज काली अनेक को बड़ पद प्रभु देइथिबे को ऑफिस रे को सरकारी क्षेत्र रे के जाने नेता भाव रे कौन सी जगह रखिथिबे कोन पाई आमे जानी पारु नथु बुझी पारु नथु कारण प्रभुंकर लोकंक पाखरे आसुनु आ प्रभुंकर लोक आपनक पाखरे पहुंची पारुन सेति पाई बुझी पारुन जेते बेले प्रभुंकर लोक आपनकर पाखरे जिवे आपण प्रभुंकर लोकंक पाखरे आसीबे आपनकर रास्ता मिलिबो जेपरि फिलिप जीवा सकाशे नपुंसक तांकर जीवनर पूर्णता अनुभव कले तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु हम समस्त जीवन रे जेपरि गॉड्स कंसर्न फॉर हिज सीकर्स ईश्वर को अन्वेषणकारी निमंते से ही सेंड्स द प्रोसेक्टर से शिक्षकों को प्रेरणा करंती ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम से समस्या को समाधान करंती ही सेव्स द पीपल से लोक मानन को मुक्त व रक्षा करंती प्रभु एहवा पय प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमीन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधरगम्य जे ईश्वर सहाय शांति ता ख्रीष्ट जीशु को सहभागितारे तुम हृदय और मन को सुरक्षा करी रखिबो आमीन।